கேளுங்கள் நண்பர்களே. இளமையில் நாம் செய்ய நினைத்ததை முதுமையில் செய்ய இயலுமே என்று வாருங்கள் வாருங்கள் நண்பர்களே, ஓடுங்கள் கேளுங்கள் நண்பர்களே. கோவை வானில் ஒன்றாய் கூடி சிந்திப்போம், கேட்போம், மகிழ்வோம். சிந்திப்போம், கேட்போம், மகிழ்வோம். This podcast is brought to you as a joint initiative between Anubhav, the National Institute of Social Defense, Ministry of Social Justice and Empowerment, and Media for Community Foundation. Project coordinators Dr. R. Sridhar and Alok Verma. Radio coordinators Pooja Murada, Kaushalya and Sai Sudha. Producers Kovai Vani, Kovai Care Retirement Communities. If you are a senior citizen and need help, contact our Elder Helpline 14567 between 8 a.m. and 8 p.m. We promise to help you lead a better life. I repeat, 14567 between 8 a.m. and 8 p.m. You all must have noticed the proliferation of retirement homes over the past decade, and sometimes even wondered what moves seniors to give up living in their own homes and move to a new colony among strangers. The main reason is, apart from disabilities due to advancing age, they cannot depend on service providers or their children who live far away in other parts of India or abroad. It is not that the children do not care for their parents, but more because their career opportunities compel them to move. The demanding job and family responsibilities and the stiff competition leave little time for caregiving of elders. So they are also relieved and very happy to see their parents well settled in retirement homes where service and caregiving facilities are well provided. Moreover, senior citizens themselves prefer to be independent and look forward to exploring and expanding their talents and interests. They also benefit greatly from socializing with like-minded people. The following skit highlights the deep bond between grandchildren and grandparents. The story is about a single parent with a daughter who yearns for the companionship of her tata and pati. When her mother takes her to visit a retirement complex, she is filled with wonder at the beautiful surroundings and the very affectionate reception. She is even more surprised to learn that the seniors at the complex are not lonely people without families. They all have some family or friend in various parts of the world, but are very happy to be part of one large family at the home. The joy and pleasure they take in each other's company keep them healthy in mind and body. Even those who are physically disabled are able to bear the discomfort in a better frame of mind. Now let's listen to the skit that is really cute and meaningful. சரிதா விவாகரத்தானவள். 10 வயது அருணாவிற்கு தாய். ஏண்ட செல்லம், ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்க? உடம்பு சரியா இல்லையாடா? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா. அப்போ ஏன் முகத்தை தொங்க போட்டுட்டு இருக்க? வா, பார்க்குக்கு போகலாம். அங்கே இன்னைக்கு வான வேடிக்கை இருக்குது தெரியுமா? இல்லை வேண்டாம்மா, ஒன்றும் வேண்டாம். ஏம்மா இப்படி அழுத்துக்கிற? சரி, இல்லைன்னா நம்ம கடைக்கு போய் உனக்கு நல்ல கம்மல் வாங்கிட்டு வரலாம். அடுத்த மாதம் கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை வேறு. நம்ம கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயை அழகுபடுத்த கலர் பேப்பர், ஜிகினாமணி எல்லாம் வாங்கலாம். அப்புறம் எல்லாருக்கும் கொடுக்க நிறைய பரிசு வேறு வாங்கிட்டு வரலாம் இல்லையா? அப்படியே
பீட்சா சாப்பிட்டு வரலாமாடா தங்கம்? இல்லைம்மா, இது என்ன நீயும் நானும் மட்டும் கிறிஸ்மஸ் மரத்தை அலங்காரம் செய்யறதுல என்னம்மா சந்தோஷம்? நமக்கு நானே பரிசு கொடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரே போர் அம்மா. எனக்கு பாட்டி தாத்தா ரொம்ப ஞாபகம் வருதுமா. அவங்கள பார்த்து எவ்வளோ நாளாச்சு. கொரோனா வந்ததால் நம்ம எங்கேயும் போகல. கண்ணத்தூர் தாத்தா பாட்டியை தான் அப்பா இல்லாமல் நம்ம பார்க்க முடியாது. அது உன்னோட பாட்டியும் கடவுள்கிட்ட போயிட்டாங்க. எனக்கு யாருமே இல்லைம்மா. சிச்சி சிச்சி, சரி சரி, வா 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 வா, நான் உன்னை வேற இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன். அங்கே நீ சந்தோஷப்படுவ. வரியா? எங்கம்மா? ஹே வாயேன், நீயே பாரு, அங்கே நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஆனால் நீ சமத்தா வரணும். எங்கே சிரிப்பாப்பா. கடைக்கு போய் ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு போகலாமாம்மா? எங்கம்மா போகிறோம் சொல்லுமா? நீ பார்க்க தானே போகிற. காரில் ஏறிக்கொண்டு வழியில் மிட்டாய் பரிசு எல்லாம் வாங்கி கொண்டு செல்கிறார்கள் அம்மாவும் பொண்ணும். ஐயோ ஐயோ அம்மா, இங்கே வயலும் எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்கம்மா. மரம், பூங்கா, பூக்கள் எல்லாம் இருக்கு. கொஞ்சம் காரை நிறுத்தேம்மா. இப்போ போலாம், வா வா, திரும்பி போறச்சு நிற்கலாம். ஒரு முதியோர் காலனியில் வண்டி நிற்கிறது. அருணா சுற்றும் முற்றும் பார்த்து மிகவும் மகிழ்கிறாள். அம்மா அம்மா அம்மா, இதை பாரு, மயில். இங்கே பாரு, ரோட்டில் எவ்வளோ தென்னை மரங்கள். இது மரங்கொத்தி பருவதானியம்மா. ரொம்ப அமைதியா அழகா இருக்கு. ஆனால் என்னம்மா, இங்கே ஒருவரையும் காணலையே. வா வா, இங்கே வந்து பாரு, நீ எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. அடடா, எவ்வளோ பாட்டி தாத்தி இருக்காங்க இங்க. வாமா கண்ணு, உன் பேர் என்ன? பாட்டி, என் பேர் அருணா பாட்டி. வா வா, விளையாடலாம், வரியாம்மா? அருணா, நீ இவங்களோடெல்லாம் விளையாடிட்டு நான் இப்போ வரேன். பாச்செல்லாம் பல்லாங்குழி கற்று தரேன். தாயக்கட்டம் தெரியுமா? அந்த தாத்தா பாட்டு சொல்லி தருவா. பாட்டு கூட நீ சொல்லிக்கலாம் இங்க. அருணா நிறைய நேரம் தாத்தாவும் பாட்டியோடையும் விளையாடுகிறார். என்ன அருணா, நன்றாக விளையாடினாயா? பாட்டி தாத்தா, அருணா உங்களை தொந்தரவு பண்ணினாளா? ஐயோ இல்லவே இல்லை. அருணாவை பார்த்தால் எங்க பேத்திய பார்த்த மாதிரி இருக்கு. அடிக்கடி வாமா செல்லம். வா அருணா, நம்ம எல்லாருக்கும் பரிசுகள் எல்லாம் கொடுக்கலாம். வா வா வா. தாத்தா, நான் அடுத்த முறை வரும்போது எனக்கு செஸ் கோல் சொல்லி கொடுக்குறீங்களா? வா அருணா, நமக்கு நேரமாச்சு, போலாம். அம்மா அம்மா, ரொம்ப நல்ல இடம்மா. எவ்வளோ நல்ல இடத்துக்கு நீ கூட்டிட்டு போயிருக்க. இவங்களுக்கு என்னம்மா, யாரும் இல்லையாம்மா? இல்லடா செல்லம், அவங்க மகள் எல்லோரும் வெளியூரில் அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியான்னு இருக்காங்க. சில பேர் தனியா, ஆனால் எல்லோரும் சந்தோஷமாக தான் இருக்காங்க. பத்தியா அம்மா, நம்ம அடிக்கடி இங்கே வரலாமா? எனக்கு என் தாத்தா பாட்டி பார்த்த மாதிரியே இருக்குமா. நிச்சயமா வரலாம் கண்ணு. இப்போ நீயும் அவங்க குடும்பத்தில் ஒன்றாயிட்ட. உனக்கு தெரிஞ்ச விளையாட்டை அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடு. அவங்க கிட்டேருந்து நீ கற்றுக்கோ. தேங்க்யூ அம்மா, ரொம்ப தேங்க்ஸ் அம்மா. இந்த நாள் தான் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியான நாள்மா. தாத்தா பாட்டியை பார்க்க வேண்டும், அவர்களோடு பேச வேண்டும் என்ற ஏக்கம் அந்த குழந்தையின் குரலிலேயே தெரிகிறது. நம்மில் பலருக்கு குழந்தைகளாக இருந்தபோது கூட்டு குடும்பமாக தாத்தா பாட்டியுடன் சேர்ந்து இருந்த அனுபவமும் பாக்கியமும் உண்டு. இப்போதைய நவீன வாழ்க்கையில் பல்வேறு காரணங்களினால் கூட்டு குடும்பங்கள் சிறிது சிறிதாக மறைந்து வருகின்றன. ஆனால் அடிப்படை மனித நேயம் அதனால் மறைவதில்லை. குழந்தைகளின் அருகாமைக்காக ஏங்கும் முதியோர் மனங்களும் மறைவதில்லை. வயதானவர் பல பேர் முதியோர் இல்லங்களில் வசித்தாலும் அவர்களுக்கு குழந்தைகளை பார்த்து அவர்களோடு பேசி விளையாடும் சந்தர்ப்பங்கள் அடிக்கடி கிடைத்தால் அவர்களுக்கும் மனசாந்தி கிடைக்கும். குழந்தைகளும் நல்ல வாழ்க்கை பாடங்களையும் நல்ல பழக்க வழக்கங்களையும் கற்றுக்கொள்ள உதவியாக இருக்கும் அல்லவா? நாகரீகமும் விஞ்ஞானமும் எவ்வளவு தூரம் முன்னேறினாலும் அன்புக்காக ஏங்கும் மனித இதயம் மாறப்போவதில்லை.
This skit was conceived by Kovevani team of S3 Kovai Care Retirement Communities. Introduction by Malti Jaikumar. Voice Radhika Sridharan and P.S. Shankaran on how children will be children. இந்த வலையொலி அனுபவ், தேசிய சமூக பாதுகாப்பு நிறுவனம், சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகம் மற்றும் மீடியா ஃபார் கம்யூனிட்டி ஃபவுண்டேஷன் இவர்களின் கூட்டு முயற்சியாக உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது. திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் டாக்டர் ஆர் ஸ்ரீதர் மற்றும் ஆலோக் வர்மா அவர்கள். வானொலி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பூஜா முராடா, கௌசல்யா மற்றும் சாய் சுதா அவர்கள். தயாரிப்பாளர்கள் கோவை வாணி, கோவை கேர் ரிட்டையர்மெண்ட் கம்யூனிட்டிஸ். நீங்கள் ஒரு மூத்த குடிமகனாக இருந்து உதவி தேவைப்பட்டால் எங்கள் எல்டர்லைன் ஹெல்ப்லைனை தொலைபேசி எண் 145667 இல் தொடர்பு கொள்ளவும். காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை. ஒரு சிறந்த வாழ்க்கையை வாழ உங்களுக்கு உதவி செய்ய நாங்கள் உறுதி அளிக்கிறோம். மறுபடியும் கேளுங்கள். தொலைபேசி எண் 145667 காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை. That's all for today, folks. Be safe. Fight COVID with 2 vaccinations. Wear a mask when you go out. Keep safe distance. Observe proper hygiene. We must win. We will win. Thank you. Jai Hind.